Hello students, in this video we are going to perform our practical number 3 of subject energy conservation and audit. So the aim of practical is to determine the reduction in power consumption in star mode operation of induction motor compared to delta mode at no load and light load conditions. Students, during normal operating condition, windings of an induction motor are connected in delta. The windings are connected in delta. So, as we know that in delta connection, phase voltage equals to line voltage. In delta connection, phase voltage equals to line voltage. When windings are connected in star, applied voltage gets reduced, or applied voltage will reduced, that is phase voltage is equal to VL upon root 3. In star connection the relation is phase voltage equals to VL upon root 3, means phase voltage will reduce to the 1 upon root 3 times of the line voltage. Hence the corresponding iron losses will reduce, because the iron losses depends upon the voltage and copper loss depends upon a current. So in automatic star delta converters, it can be used to switch the motor in star mode when motor is operating the load less than 40%. In star mode, current consumption is dropped by 1/3 of the rated current, and thereby we can reduce the copper losses also, and hence we can save the energy. So students, let's know about the outcome of this practical. In this practical, we have to determine the reduction in power consumption in star mode operation of induction motor compared to the delta mode under no load and light load conditions. So students, let's perform the practical. So students, let's perform the practical. So as we discussed, in this practical we are going to determine the reduction in power consumption in star mode operation of induction motor compared to delta mode at no load or light load condition. So I have drawn here a circuit diagram which is already given in our manual. So इथं मी काही कनेक्शन्स ऑलरेडी करून ठेवलेत या सेटअपच्या साठीचे. तर इथं आपण डायग्राम पाहू शकतो. तर डायग्राममध्ये जर पाहिलं तर इथं पहिलं एक स्विच आहे आपल्याकडं, MCB आहे, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर. स्टार्टर ॲज दिस इज द एक्सपेरिमेंट टू डिटरमाइन द रिडक्शन इन पॉवर कंजम्पशन इन स्टार मोड ऑपरेशन ऑफ इंडक्शन मोटर. सो वी हॅव टू टेक स्टार डेल्टा स्टार्टर. सो इथं जो स्टार्टर आपण यूज केला तो स्टार डेल्टा स्टार्टर आहे. देन देयर इज ॲमीटर, there are 2 watt meters, then 1 voltmeter and the induction motor which is coupled to the DC shunt generator. सो याचे कनेक्शन्स आपण ट्रेस करूयात. तर इथं पहिल्यांदा एक MCB स्विच दिलाय. आपल्या सेटअपमध्ये आपण स्टार्टर जो आहे, जो मॅन्युअलच्या सर्किट डायग्राममध्ये स्टार्टिंगला दिलाय, तो स्टार्टर आपण इथं कनेक्ट करणार आहे. आधी सगळे मीटर्स आपण कनेक्ट करून घेणार आहे आणि स्टार्टर त्याच्यानंतर कनेक्ट करणार आहे. सो फर्स्ट MCB स्विच आहे आणि MCBच्या आर फेज त्याचा जो आउटपुट आला आहे तो आपण डायरेक्टली ॲमीटरला कनेक्ट करणार आहे. आपली जी मोटर आहे ती 3.7 किलोवॅटची आहे. तिचा रेटेड करंट तो नियर अबाउट 7 एम्पियर आहे. सो वी आर गोइंग टू चूज ॲमीटर ऑफ रेटिंग 0 to 10 एम्पियर. 0 to 10 एम्पियरचा ॲमीटर आपण चूज करणार आहे. त्याचप्रमाणे वॅटमीटर जो आहे त्याचे रेटिंग्स पण 10 एम्पियरसाठीचे चूज करणार आहे. 5/10 एम्पियरचा आपण वॅटमीटर पण त्याच रेटिंगचा चूज करणार आहे. सो लेट्स ट्रेस द कनेक्शन्स. सो फर्स्ट इथं पहा, हा जो आपला सेटअप आहे याच्यामध्ये इथं आपण पाहू शकतो एक MCB स्विच आहे, मेन स्विच MCB, 4 पोल MCB आहे.
त्याच्या खाली त्याचे आउटपुटचे कनेक्शन्स आलेत आर वाय बी अँड न्यूट्रल. सो या डायग्राममध्ये इथं आर फेज टू ॲमीटर पहिली वायर गेली आहे. सो इथं आपण ट्रेस करूयात. सो ही आर फेजची एक वायर आहे, ही आर फेज टू ॲमीटर. ॲमीटरच्या दुसऱ्या पॉईंटमधून, दुसऱ्या टर्मिनलमधून मी इथं 5 अँपिअरला कनेक्ट केलं आहे. दुसरं टर्मिनलमधून कुठे गेली आहे, ही वायर जी आहे ती गेली आहे एम टर्मिनल ऑफ वॅटमीटर. बघा इथं ॲमीटरचं दुसरं जे टर्मिनल आहे आपण ते कशाला कनेक्ट केलं आहे, एम ऑफ द वॅटमीटर. सो दिस इज एम टर्मिनल ऑफ वॅटमीटर, दिस इज एल टर्मिनल ऑफ वॅटमीटर. L2 आपण स्टार्टरला प्रोव्हाइड केली आणि स्टार्टर इंटरनली कनेक्ट केला आहे मोटरला. सो ही जी वायर आहे ही वायर आपण आरला कनेक्ट केली. सो इथं बघा L2 स्टार्टर आणि स्टार्टर टू मोटर. देन बी फेज जर बघितली आपण तर ही बी फेज आहे, बी फेज टू एम ऑफ द वॅटमीटर. सो इन्स्टेड ऑफ एम मी एलला कनेक्ट केलं आहे. हा वॅटमीटर निगेटिव्ह रिडिंग दाखवतो आहे कारण की आपण लाईट लोडला रिडिंग्स घेतो आहे. सो याच्यामध्ये इथं पाहिलं आपण तर ही बी फेज आहे, हे बघा ही बी फेजची वायर आली आहे, ती आपण वॅटमीटरच्या एल टर्मिनलला कनेक्ट केली आहे. आणि एम टर्मिनल आहे ते मी, हे बघा एम टर्मिनलची जी ही वायर आहे ती आपण बीला डायरेक्टली कनेक्ट केली आहे. देन इथं आपण पाहू शकतो एम आणि सी टर्मिनल शॉर्ट आहे, तसंच या वॅटमीटरचं पण एम आणि सी टर्मिनल शॉर्ट आहे. तर इथं वॅटमीटरचं एम आणि सी टर्मिनल जे आहे ते आपण शॉर्ट करून ठेवलं आहे. इथलं पण एम आणि सी टर्मिनल आहेत हे रेड वायरनं शॉर्ट केलं आहे. त्यानंतर हे जे व्ही टर्मिनल्स आहेत, ह्यात पहिल्या वॅटमीटरचं व्ही आणि दुसऱ्या वॅटमीटरचं व्ही हे एकमेकाला कनेक्ट केलेत आणि ते पुन्हा कुणाला कनेक्ट केलेत तर वाय फेजला कनेक्ट केलेत. सो आता आपण 600 वोल्टसाठी कनेक्शन्स बघणार आहेत कारण की आपलं रेटेड व्होल्टेज आहे मोटरचं 400 वोल्ट. सो इथं बघा मोटरचं वॅटमीटरचं हे व्ही टर्मिनल, हे दुसऱ्या वॅटमीटरचं व्ही टर्मिनल 600 वोल्टलाच कनेक्ट केलं याला. आणि हे कोणाला कनेक्ट केलं आहे तर इनकमिंगची जी वाय फेज आहे ही याला कनेक्ट केलं आहे. सो याच्यातूनच इथूनच दुसरी वायर डायरेक्टली मोटरला कनेक्ट केली. तर इथं बघू शकता इथून एक वायर आपण मोटरच्या किंवा स्टार्टरच्या वायला कनेक्ट केली. हे झाले मोटरचे कनेक्शन्स. यानंतर आपण जनरेटरचे कनेक्शन्स कसे आहेत ते पाहूयात. सो हिअर वी कॅन सी दॅट A2 इज कनेक्टेड टू F2. सो इथं बघा A2 इज कनेक्टेड टू F2, A2 आणि F2 शॉर्ट केलेत. देन A1 terminal is connected to the one of the terminal of rheostat and from rheostat the one terminal of rheostat is connected to the positive terminal of the ammeter. So इथं बघू शकता आपण A1 थ्रू A1चं एक टर्मिनल आपण रेओस्टॅटला कनेक्ट केलं आहे आणि रेओस्टॅटमधून दुसरं जे निघालं आहे ते पॉझिटिव्ह टर्मिनल और कॉमन टर्मिनल ऑफ DC ॲमीटर. DC ॲमीटर जो आपण घेतला इकडे तो 0 to 10 एम्पियरचा घेतला आहे, 0 to 5 और 0 to 10. 0 to 10ला आपण 10 एम्पियरला कनेक्ट केलं आहे. यापुढं F1 टर्मिनल जे आहे इट इज कनेक्टेड टू द फिक्स टर्मिनल ऑफ रेओस्टॅट. सो F1 टर्मिनल इथं बघा F1 इज कनेक्टेड टू द व्हेरिएबल टर्मिनल फिक्स टर्मिनल ऑफ रेओस्टॅट. आणि दुसरं टर्मिनल आपण पाहिलं आत्ताच ते कोणाला कनेक्ट केलं इकडं A1ला कनेक्ट केलं आणि रेओस्टॅटमधून जे निघालं दुसरं टर्मिनल ते ॲमीटरला कनेक्ट केलं. सो इथं ॲमीटरचं जे निगेटिव्ह आहे इट इज कनेक्टेड टू लोड. थोडं लोडसाठीचं मी इथं थोडं कनेक्शन्स वेगळे केलेत. सो इथं जर आपण लोड पाहिला रेझिस्टिव्ह लोड आपण घेतला आहे,
इथं 3 फेज लोड आहे, त्याला आपण कन्वर्ट केला आहे R1 R2 Y1 Y2 आणि B1 B2 असे 3 फेजेसचे कनेक्शन्स आहेत इथं. तर मी 2 फेजेस यूज करणार आहे याच्याकडच्या. तर R1 R2 Y1 Y2 असे 4 टर्मिनल्स आहेत. अमंग देम R1 Y1 आपण कनेक्ट करणार आहे R2 Y2, म्हणजे हे 2 पॅरललमध्ये जातील. आपण करंट इन्क्रीज करू शकतो यामध्ये. सो मी इथं R1 Y1 शॉर्ट केलं, R2 अँड Y2 शॉर्ट केलं आणि या दोघांना सप्लाय कुठून दिला, निगेटिव्ह ऑफ ॲमीटर आणि जे F2 मधून जो आला आहे तो. सो इथं बघा निगेटिव्ह ऑफ ॲमीटर हे. सो निगेटिव्ह ऑफ ॲमीटरची वायर, ही जी वायर आहे ती आपण इथं कनेक्ट केली आहे निगेटिव्ह ऑफ ॲमीटर. अँड जी F2 मधून आली आहे, ही जी वायर आहे ती आपली F2 मधून आली आहे. सो दीज आर द कनेक्शन्स. आता आपल्याला जे वोल्टेज इथं जो वोल्टमीटर कनेक्ट केला आहे हा वोल्टमीटर आपण थ्रू दिस मल्टीमीटर आपण ह्याच्या थ्रू त्याचे रीडिंग्स घेणार आहे. या मल्टीमीटर थ्रू आपण जे काय त्याचे रीडिंग्स येतील ते बघूयात आणि इनपुटचं जे वोल्टेज आहे ते आपण या मल्टीमीटरनी चेक करणार आहे. यानंतर आपल्याला रीडिंग्स काय काय घ्यायचे आहेत ते पण एकदा बघूयात. सो फर्स्ट आपल्याला बघायचं आहे रेटेड पॉवर आउटपुट ऑफ मोटर, फुल लोड इफिशियन्सी ऑफ मोटर, फुल लोड इफिशियन्सी ऑफ जनरेटर. देन इथं जर पाहिलं तर मोटर साईडचे आणि जनरेटर साईडचे काही रीडिंग्स घ्यायचे आहेत. तर मोटर साईडचा आपल्याला इनपुट व्होल्टेज, इनपुट करंट W1 म्हणजे वॅटमीटर 1चं रीडिंग, W2 वॅटमीटर 2चं रीडिंग. जनरेटर साईडला आपल्याला जनरेटरचं जे व्होल्टेज आहे जे आपण मल्टीमीटरनी मेजर करणार आहे आणि I0 जनरेटरचा जो करंट आहे लोडला जाणारा त्याचं रीडिंग घेणार आहे. सो आपण कुठून घेणार आहे ते एकदा बघूयात. इथं इनपुट व्होल्टेज आहे त्यासाठी इथं हा मल्टीमीटर यूज करणार आहे. इथं इनपुट करंट जो आहे तो आपण थ्रू दिस ॲमीटर, या ॲमीटरचा जो करंट आहे तो इनपुट करंट आहे तो आपण बघणार आहे. इनपुट करंट याच्यातून बघणार आहे. W1 तो हा वॅटमीटर आहे. वॅटमीटरचा आपण मल्टिप्लाइंग फॅक्टर पण बघून घेऊयात. मल्टिप्लाइंग फॅक्टरसाठी आपण काय करणार आहे, व्होल्टेज रेंज इंटू करंट रेंज. करंट रेंजला मी हे टर्मिनल्स आडवे जोडलेत तर याची रेंज असेल 5. जर मी उभे जोडले असते तर याची रेंज आली असती 10. म्हणजे याचं व्होल्टेज रेंज इंटू करंट रेंज म्हणजे 600 इंटू 5 डिवायडेड बाय फुल स्केल डिफ्लेक्शन. तर फुल स्केल डिफ्लेक्शन किती दिसतं इकडं 1400 आणि पुढं आणि काही लाईन्स आहेत त्या दाखवतात 1500. हे जर आपण मोजलं याच्यातलं तर कळेल आपल्याला की फुल स्केल डिफ्लेक्शन आहे 1500. सो मल्टिप्लाइंग फॅक्टर किती येणार आहे 6000 voltage range, 5 is current range, 6000 into 5 3000 and full scale deflection is 1500. So multiplying factor of wattmeter 1 is 2. त्याचप्रमाणे वॅटमीटर 2चा मल्टिप्लाइंग फॅक्टर पण बघितला तर 600लाच कनेक्ट केलं आहे. हे करंट रेंज 5 एम्पियरला कनेक्ट केली आणि फुल स्केल डिफ्लेक्शन 1500 आहे. सो द सेम मल्टिप्लाइंग फॅक्टर म्हणजे वॅटमीटर 2चा मल्टिप्लाइंग फॅक्टर असणार आहे 2 आणि वॅटमीटर 1चा पण मल्टिप्लाइंग फॅक्टर असणार आहे 2. सो आपण याला मल्टिप्लाय करणार आहे 2नी आणि या रीडिंगला पण मल्टिप्लाय करणार आहे 2नी. सो जे रीडिंग्स येतील त्याला आपण 2नी मल्टिप्लाय करणार आहे. आफ्टर दॅट लेट्स परफॉर्म द प्रॅक्टिकल. बिफोर स्टार्टिंग आपण इथं बघूयात आपला जे परफॉर्मन्स आहे तो परफॉर्मन्समध्ये आपल्याला बघायचं आहे की स्टार मोड आणि डेल्टा मोडमध्ये किती कन्झम्पशन होते. त्यासाठी आपल्याकडं इथे एक स्टार डेल्टा स्टार्टर आहे. हा सेमी ऑटोमॅटिक स्टार्टर आहे. याला एक ग्रीन कलरचा स्विच आणि रेड कलरचा स्विच आहे. ग्रीन कलरचा स्विच आहे तो आपण मोटर स्टार्ट करण्यासाठी यूज करतो. जर स्विच प्रेस करून ठेवला तर मोटर स्टारमध्येच कनेक्ट राहते आणि मोटर तो ग्रीन कलरचा स्विच रिलीज केला की मोटर डेल्टामध्ये कन्वर्ट होते. सो पहिले जे स्टारचे जे रीडिंग्ज आहेत ते जोपर्यंत घेत नाही तोपर्यंत आपण तो स्विच प्रेस करून ठेवणार आहे म्हणजे मोटर स्टार कनेक्टेड राहील आणि त्यानंतर ग्रीन स्विच आपण रिलीज केला की आपल्याला जे रीडिंग्स मिळणार आहेत ते
डेल्टाचे रीडिंग्स मिळतील. मग आपल्याला इथं जे रीडिंग्स घ्यायचे आहेत ते चार्टमध्ये एकदा बघूयात. रीडिंग्स घ्यायचे आहेत स्टार मोडमधले आणि डेल्टा मोडमधले. तर स्टार मोडमधले जे रीडिंग्स घेणार आहेत त्यावेळी आपण काय करणार आहे, ग्रीन स्विच आहे तो प्रेस करून ठेवणार आहे. सगळे रीडिंग्स घेणार ह्याच्यामधले, इनपुट व्होल्टेज, इनपुट करंट W1 W2 आणि V0 I0 म्हणजे जनरेटरचं आउटपुट व्होल्टेज, जनरेटरचा आउटपुट करंट, ह्याचे रीडिंग्स आपण नोट डाऊन करून घेणार आहे. देन स्विच रिलीज करणार. स्विच रिलीज केल्यानंतर मोटर डेल्टामध्ये कनेक्ट होईल. त्यानंतरच आपलं इनपुट व्होल्टेज किती आहे, इनपुट करंट किती आहे, W1 W2ची रीडिंग्स घेणार आहे आणि लोडचे रीडिंग्स घेणार आहे. या केसमध्ये आपण जनरेटरचा जो लोड आपण अप्लाय केला ह्या जनरेटरवर, तो लोड आपण इन्क्रीज करणार नाही आहे. जो लोड आपण स्टार मोडसाठी जेवढा लोड दिलेला तेवढाच लोड आपण त्याला प्रोव्हाइड करणार आहे. इथं मी ऑलरेडी 2 स्विचेस ऑन करून ठेवलेत बघा. हा स्विच ऑन आहे, हा स्विच ऑन आहे. बाकी सगळे स्विच आहेत ते ऑफ आहेत. हे बघा इथले सगळे स्विच आहेत ते ऑफ कंडिशनला आहेत. हे असं खाली केला की ऑन होतो, हा ऑफ होतो. तर हे फर्स्ट 2 स्विचेस मी ऑन करून ठेवलेत. 2 स्विच फक्त आपण ऑन केलेत, बाकीचे सगळे स्विच ऑफ आहेत. सो लेट स्टार्ट द मशीन. फर्स्ट पुट ऑन दिस स्विच, पुट ऑन द MCB. MCB चालू केल्यावर सप्लाय आपल्याला मिळेल. सो आपण आता पहिल्यांदा स्विच, ग्रीन स्विच आहे स्टार डेल्टा स्टार्टरचा, तो आपण प्रेस करून ठेवणार आहे आणि रीडिंग्स घेणार आहे. तो स्विच रिलीज करणार नाही आहे, सगळे रीडिंग्स कंप्लीट होस्तोवर. सो इथंच असंच ठेवणार आहे. मशीनचा इनपुट करंट आहे तो इथं मी 5 एम्पियरला जोडला आहे, 1.6 एम्पियर. W1चं रीडिंग आहे 260. W2 0. आउटपुट व्होल्टेज जे आहे, आउटपुट व्होल्टेज 220 जनरेटरचं. आणि आउटपुट करंट जो आहे तो इथं आपण 10 एम्पियरला जोडला आहे. सो आउटपुट करंट आला आहे 1.7. यानंतर आपण स्विच रिलीज करणार आहे. स्विच रिलीज केल्यानंतर मोटर डेल्टामध्ये कनेक्ट झाली. डेल्टामध्ये कनेक्ट झाल्यानंतर इनपुट व्होल्टेज आहे 412, डेल्टा कनेक्शनचं 412. करंट जो आहे तो करंट गेला आहे 5 एम्पियरला कनेक्ट केलं आहे आपण इथं 4.2 एम्पियर, सॉरी 4.1 एम्पियर. देन W1 जो आहे तो, सो W1 इज 560. W2चं रीडिंग आपण निगेटिव्ह घेणार आहे कारण इथलं आपण M आणि Cचे कनेक्शन्स इंटरचेंज केलेले. सो W2चं रीडिंग आहे 80 वॅट. आउटपुट व्होल्टेज तेच आहे 220 वोल्ट जनरेटरचं. आणि आउटपुट करंट जो आहे तो 1.7, सॉरी आउटपुट करंट जो आहे तो 1.6 एम्पियर. यानंतर आपण लोड इन्क्रीज करूया. यामधले मी अजून 2 स्विच ऑन केलेत. हा एक स्विच आहे तो ऑन केला आहे. सो पुन्हा आपण तसंच करणार आहे आधीची रीडिंग घेतल्याप्रमाणे. ह्यातला जो ग्रीन स्विच आहे स्टार्टरचा तो प्रेस करून ठेवणार आहे म्हणजे मशीन स्टारमध्ये कनेक्ट होईल. आणि त्यानंतर सगळे रीडिंग्स घेणार आहे आणि परत तो स्विच रिलीज करणार म्हणजे मोटर डेल्टा मोडमध्ये कन्वर्ट होईल. आणि त्यानंतरचे डेल्टासाठीचे पण आपण रीडिंग्स घेणार आहोत. आधी जे रीडिंग्स घेतले ते या ठिकाणी मी नोट डाऊन करून ठेवलेत. इथं स्टार मोडमधलं जे व्होल्टेज आपण घेतलेलं 412 वोल्ट, इनपुट करंट 1.6, 260 वोल्ट, सॉरी 260 वॅट W1चं रीडिंग होतं आणि 0 वॅट W2 वॅटमीटरचं रीडिंग होतं. ह्याचा मल्टिप्लाय फॅक्टर होता 2. सो त्याला 2नी मल्टिप्लाय
याला 260ला 2नी मल्टिप्लाय केला आहे. डेल्टा मोडमध्ये पण रिडिंग झाले आहेत 412 वोल्ट 4.1 ॲम्पियर 560 वॅट W1चं रिडिंग त्याला इंटू 2 आणि W2 जो होता तो निगेटिव्ह रिडिंग दाखवत होता. सो मी एम आणि एलचे कनेक्शन्स इंटरचेंज केले ते त्याचं रिडिंग जे होतं ते निगेटिव्ह आलेलं. सो त्याला -80 इंटू 2 जो मल्टिप्लाइंग फॅक्टर आहे त्यांनी मल्टिप्लाय करणार आहे. या रिडिंग्ससाठी आपण जो लोड इन्क्रीज केला आहे त्यामुळं आता रिडिंग्स निगेटिव्ह नाही जात आहेत. सो मी याचं इवन आता याचे जो करंट आहे तो मोर दॅन 5 ॲम्पियर जाणार आहे. आपण इथं मग अशी 5 ॲम्पियरला कनेक्ट केलेलं पहिल्या रिडिंगसाठी, आता मी 10 ॲम्पियरसाठी कनेक्ट केला आहे ॲमीटर. त्याचप्रमाणे वॅटमीटरचे पण जे टर्मिनल्स आहेत करंट टर्मिनल्स ते आपण उभे कनेक्ट केलेत. ओके, म्हणजे इथं दिसेल B1 E2 आणि B2 आणि E1 कनेक्ट केलं आहे. सो या पण वॅटमीटरला तसंच केलं आहे. सो आता याचे जे मल्टिप्लाय फॅक्टर आहेत ते चेंज होतील. तो चेंज होताना करंट रेंज इंटू वोल्टेज रेंज इंटू करंट रेंज 600 इंटू 10 6000 डिवायडेड बाय फुल स्केल डिफ्लेक्शन 1500 म्हणजे दोघांचा मल्टिप्लाइंग फॅक्टर येईल 4. सो आता आपण जे वॅटमीटरचे रिडिंग्स घेणार आहेत त्याला आपण 4नी मल्टिप्लाय करणार. W1च्या रिडिंगला 4नी मल्टिप्लाय करणार आणि W2च्या रिडिंगला पण 4नी मल्टिप्लाय करणार. तसंच डेल्टा कनेक्शन्स मोडमध्ये पण आपण दोन्ही रिडिंगला 4नी मल्टिप्लाय करणार. सो मशीन स्टार्ट करूयात आपण. आधी आपण ग्रीन स्विच आहे तो प्रेस करून ठेवूया म्हणजे मशीन स्टारमध्ये कनेक्ट होईल आणि रिडिंग्स घेऊयात. सो जो करंट आहे इनपुट करंट इट इज 2.3 ॲम्पियर 2.3 ॲम्पियर. W1 जो आहे तो 200 वॅट W2चं रिडिंग आहे इट इज 160 वॅट. इथं आउटपुट करंट जो आला आहे जनरेटरचा तो आला आहे 4.5 ॲम्पियर आणि जनरेटरचा आउटपुट व्होल्टेज येते 195. आता स्विच रिलीज करणार आहे म्हणजे मोटर डेल्टामध्ये कनेक्ट होईल. स्विच रिलीज केल्यानंतर डेल्टाचे कनेक्शन रिडिंग्स घेऊयात आपण. हे 411 वोल्ट जो करंट आहे तो करंट आला आहे 4.5 ॲम्पियर. वॅटमीटर W1 जो वॅटमीटर 1 आहे त्याचं रिडिंग आलं आहे 360 त्याला मल्टिप्लाय बाय 4 करणार आहे. W2चं रिडिंग जे आलं आहे ते आलं आहे 100. सो 100 इंटू 4 करणार आहे. जे व्होल्टेज आहे आउटपुट व्होल्टेज ऑफ जनरेटर हे आलं 199 ते ऑलरेडी इथं मार्क केलेलंच आहे. आणि जो करंट आहे आउटपुट करंट ऑफ जनरेटर इज 4.6 ॲम्पियर 4.6 ॲम्पियर. सो याप्रमाणे आपण स्टार आणि डेल्टाचे कनेक्शन्स घेतलेत. इथं आपण बघू शकतो जी मोटर आहे MG सेट जो आहे आपला तो इथं आहे. तर हा रनिंग कंडिशनमध्ये दिसेल आपल्याला. इथे हे कपलिंग केलेलं आहे. हे जे आहे ते कपलिंग आहे. ही इंडक्शन मोटर आहे. इथं जर पहिला पण तर 3.7 किलोवॅट 5 HP मशीन आहे. आणि हा DC जनरेटर आहे. DC जनरेटर 3 किलोवॅट. तर या पद्धतीनं आपण हे प्रॅक्टिकल परफॉर्म करायचं आहे. सो स्टुडंट्स यानंतर आपण कॅल्क्युलेशन्स कसे करायचे ते पाहूयात. यामध्ये आपण रेटेड आउटपुट ऑफ मोटर हे 3.7 किलोवॅट घेतलेलं आणि फुल लोड इफिशियन्सी ऑफ मोटर 85% अशी घेतलेली.
यामध्ये तुम्ही मोटरची नेमप्लेट बघू शकता. याच्यावर रेटेड आउटपुट ऑफ मोटर 3.7 किलोवॅट दिलं आहे आणि फुल लोड इफिशियन्सी जी इथं मार्क केली विच इज इक्वल टू 85%. द फुल लोड इफिशियन्सी ऑफ जनरेटर विच इज इक्वल टू 80%. ही आपण 80% घेतली आहे ॲज पर द नेमप्लेट ऑफ जनरेटर. सो इथे एक रेशो आपल्याला फाइंड आउट करून ठेवायचा आहे. पॉवर रेटिंग डिवायडेड बाय or the power rating of motor divided by full load efficiency of motor. So the power rating of motor which is equal to 3.7 kilowatt and the efficiency which is equal to 85%. So इथं calculation करून बघूयात आपण 3.7 into 10 raised to 3 because it is in kilowatt divided by 85 divided by 100. 85 divided by 100 which is equal to 4352.94. ओके. यानंतर आपण जे रिडिंग्स घेतलेले आपण वोल्टेज घेतलेलं मोटरचं इनपुट वोल्टेज मोटरचा इनपुट करंट W1 आणि W2. तर यामध्ये टोटल इनपुट पॉवर आपण फाइंड आउट करायची आधी. सो W1चं रिडिंग होतं 260 आणि त्याचा मल्टिप्लाइंग फॅक्टर ॲट दॅट कंडिशन 2 होता. सो 260 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 520 वॅट. W2चं रिडिंग जे होतं ते 0 वॅट होतं. सो इथं 0 घेतलं आपण आणि W1 प्लस W2 विच इज इक्वल टू 520 प्लस 0 विच इज इक्वल टू 520 वॅट. सेम जनरेटर साईटला इनपुट जो जनरेटेड व्होल्टेज होतं विच इज इक्वल टू 220 वोल्ट अँड द आउटपुट करंट विच इज नथिंग बट द लोड करंट विच इज इक्वल टू 1.7. सो 220 इंटू 1.7 इथं बघा 220 into 1.7 which is equal to 374 वॅट. सो यानंतर आपण फाइंड आउट करायचं आहे पर्सेंटेज लोडिंग. सो इथं तुम्ही बघू शकता पर्सेंटेज लोडिंग ऑफ मोटरचा जो फॉर्म्युला आहे त्या फॉर्म्युल्यामध्ये दिलं आहे पॉवर आउटपुट ॲट एक्झिस्टिंग लोड इंटू 100 डिवायडेड बाय पॉवर रेटिंग इन किलोवॅट ऑफ द मोटर ॲक्च्युली डिवायडेड बाय फुल लोड इफिशियन्सी ऑफ मोटर. हा रेशो ऑलरेडी आपण फाइंड आउट केला आहे इथं पॉवर रेटिंग ऑफ मोटर डिवायडेड बाय फुल लोड इफिशियन्सी ऑफ मोटर. तर याच्यामध्ये हा जो रेशो आहे हा आला आहे 4352.94. सो याचा ॲन्सर ऑलरेडी आपण फाइंड आउट करून ठेवला आहे. आता बघूयात पहिल्या रिडिंगसाठी फर्स्ट रिडिंगसाठी बघूयात 520 वॅटमीटर 1चं रिडिंग होतं वॅटमीटर 2चं 0 होतं. सो द टोटल इनपुट पॉवर वॉज 520 वॅट. सो 520 पॉवर इनपुट ॲट एक्झिस्टिंग लोड किती होतं टू द मोटर 520 वॅट इंटू 100 इंटू हे 100 डिवायडेड बाय हा रेशो याचा ॲन्सर ऑलरेडी फाइंड आउट केला आपण 4352.94 विच इज इक्वल टू 11.94 हे आपण फाइंड आउट केलं. सेम या कंडिशनची इफिशियन्सी फाइंड आउट केली. इफिशियन्सीचा फॉर्म्युला होता W0/WI. सो W0 काय आहे तर आउटपुट अँड इनपुट ऑफ मोटर इज 520. सो इथं बघा 374 डिवायडेड बाय 520 इंटू 100 विच इज नथिंग बट विच इज इक्वल टू 71.92. सो हे आपण स्टार मोडसाठीचं पहिलं रिडिंग घेतलेलं आणि त्याच लोड कंडिशनला आपण या केसमध्ये लोड चेंज नव्हता केला मोटर आपण डेल्टामध्ये शिफ्ट केलेली पुन्हा डेल्टा कंडिशनचं रिडिंग घेतलेलं ते आलेलं 412 वोल्ट इनपुट व्होल्टेज 4.1 इनपुट करंट. W1चं रिडिंग आलेलं 560 त्याचा मल्टिप्लाइंग फॅक्टर 2 होता. सो 560 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 1120 वॅट. अँड W2चं रिडिंग आपण निगेटिव्ह घेत होतो. सो -80 इंटू 2 इथं जो वॅटमीटर होता त्याचं निगेटिव्ह रिडिंग जात होतं त्यासाठी आपण M आणि Lचे कनेक्शन्स इंटरचेंज केलेले आणि येतं त्यामुळे आपण रिडिंग घेताना मायनस घेतलेलं. सो -80 इंटू 2 विच इज इक्वल टू -160. सो टोटल इनपुट पॉवर किती आली 1120 मायनस 160 विच इज इक्वल टू 960 वॅट. सेम जनरेटर साईटला इनपुट व्होल्टेज 220 वोल्ट आहे आणि इनपुट करंट 1.6 आहे. सो जे आउटपुट आला तो 352 वॅट इतका आला. तर आपण डेल्टा मोडसाठीचे कॅल्क्युलेशन बघायचं आहे. डेल्टा मोडसाठी आपण
इनपुट पॉवर जी होती मोटरला ती 960 वॅट होती इंटू 100 ॲज पर दिस फॉर्म्युला डिवायडेड बाय दिस रेशो विच इज इक्वल टू 4352.94. हे कॅल्क्युलेशन केल्यावर आपल्याला मिळते 33.08%. म्हणजे पर्सेंटेज हे रेडिंग बघायचं होतं आपल्याला 960 इंटू 100 डिवायडेड बाय 4352.94 विच इज इक्वल टू 22.05%. हे झालं पर्सेंटेज लोडिंग. ॲट द सेम टाईम इफिशियन्सी आपण कॅल्क्युलेट केली. हे आउटपुट अपॉन इनपुट म्हणजे 352 डिवायडेड बाय 960 सो इंटू 100 विच इज इक्वल टू 36.66. सो इथं आपण स्टार मोडसाठी आणि डेल्टा मोडसाठी सेम लोड कंडिशनला त्याचे रिडिंग्स आणि कॅल्क्युलेशन्स पाहिले. यात असं दिसेल बघा की ज्या स्टार मोडमध्ये मशीन जेव्हा आपण ऑपरेट करत होतो सेम लोडिंगला त्यावेळी इफिशियन्सी आली 71.92% आणि डेल्टा मोडला जेव्हा आपण मोटर रन करत होतो सेम लोड कंडिशनला ॲट दॅट सेम टाईम इफिशियन्सी आली 36.66% आणि लोड किती होता बघा 11.94% आणि डेल्टा कंडिशनचा लोड झालेला 22.05%. सो अजून एक रिडिंग आपण घेतलेलं लोड इन्क्रीज केला आणि त्या कंडिशनचं रिडिंग पाहिलेलं तर इथं इनपुट व्होल्टेज 412 वोल्ट इनपुट करंट ऑफ मोटर वॉज 2.3 अँपियर आणि वॅटमीटरचं जे रिडिंग होतं ते आलेलं 200. तिथलं त्या कंडिशनचा मल्टिप्लाइंग फॅक्टर होता 4. तर 4 इंटू 200 विच इज इक्वल टू 800. W2चं रिडिंग आलेलं 160 इंटू 4 इज नथिंग बट 640. हे आपण सगळं स्टार मोडसाठीचं कॅल्क्युलेशन्स बघतोय. सो द total input power is the addition of 800 plus 640 which is equal to 1440. So the generator side चे calculations पाहिले तर आपण इनपुट व्होल्टेज आणि इनपुट करंट बघितलेला. तर इनपुट व्होल्टेज आणि इनपुट करंटचे मल्टिप्लिकेशन्स केला तर ती जे आउटपुट पॉवर आहे आपली ती 820 आली. ह्याचे कॅल्क्युलेशन्स आपण बघितले पर्सेंटेज लोडिंगचे तर यामध्ये कळेल बघा 1440 वॅट इंटू 100 डिवायडेड बाय हा जो रेशो आपण कॅल्क्युलेट केलेला त्याच्यावरून आपण पर्सेंटेज लोडिंग फाइंड आउट केलं ते आलं 33.08% आणि ॲट द सेम टाईम इफिशियन्सी आलेली 61.25%. इथं तुम्ही ऑब्झर्व केलं तर लोड इन्क्रीज केल्यावर स्टार कंडिशनला इफिशियन्सी कमी होती. ओके, आता डेल्टा कंडिशनला बघूया. आपण लोड इन्क्रीज केला आहे तर हे जे वॅटमीटरचे रिडिंग्स होते ते टोटल इनपुट पॉवर होती 1840. ह्याचे ॲडिशन्स करून घेतले आपण आणि जनरेटरचा जो आउटपुट होता तो आलेला 915.4. सो आपण पर्सेंटेज लोडिंग पाहिलं तर ते 42.27% आलेलं आणि इफिशियन्सी त्या कंडिशनची कॅल्क्युलेट केली तर 49.75% होती. सो इथं जर ऑब्झर्व केलं तर आपल्याला असं कळेल की स्टार कंडिशनमध्ये लोड इन्क्रीज केला तर इफिशियन्सी डिक्रीज होत जाते आणि डेल्टा कंडिशनमध्ये लोड इन्क्रीज केला तर इफिशियन्सी इन्क्रीज होत जाते. बघा इथं कळेल 36.66 होती लाईट लोड कंडिशनला आणि जसं लोड इन्क्रीज केला तर 49.75% इफिशियन्सी झाली आहे. सो फ्रॉम दिस कॅल्क्युलेशन्स वी कॅन कन्क्लूड दॅट जर मोटर लाईट लोड कंडिशनला असेल तर स्टार मोडमध्ये मॅक्झिमम इफिशियन्सी देते आणि जर मोटरचा लोड मोर दॅन 40% आपण इन्क्रीज केला ॲट दॅट टाईम मोटर डेल्टा कंडिशनमध्ये जास्त इफिशियन्सी देते.